إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وبه وإليه قال حدثنا أبو معين وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. وبه وإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا برهان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى مغربا. وبه وإليه قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. وبه وإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو منهل قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الفجر وهي التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس ويصلي العصر ويرجع أحدنا إلى أهله بأحسن بنا والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وبه وإليه قال حدثنا عبد الله بن الصبح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال إن نظرنا الحسن وراث علينا حتى خرجنا من وقت قيامه فجاء فقال معنا جيرتنا هؤلاء ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من ذكرتم الصلاة وإن القوم لا يزالون بخير من ذكروا خيرا. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه وإليه حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وهو بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فويل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرج من ذلك القرن. باب Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu
باب السمار مع الضيف والأهل. وبه وإليه حدثنا أبو نعمان قال أبو نعمان قال وقال وبه وإليه حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك؟ قال أوما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجي، قد عرضوا أبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب، وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لأطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم، أناس الله أعلم كم مع كل رجل. فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhan. Babu badal adhan. Wa qawluhu azza wa jal: wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qawmun la ya'dilun. Wa qawluhu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Imran bin Maisarah haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Khalid al-Hadad an Abi Kilabata an Anas qala Zakarun nara wan nagus fadakarul yahuda wan nasara fa umira Bilal an yashfa'al adhan wa ayyutiral igamah. Wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Nafi'un anna ibn Umar kana yaqul kana muslimuna hina qadimul madinata yajtamimuna
فيحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل كون اليهود فقال عمرو أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأذان مثنى وبه وإليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وبه وإليه قال حدثني محمد وهو بن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحداد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما قدر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوردون نارا أو يضربون غرسا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. باب إقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. وبه وإليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli ta'dzin. Wa bihi wa ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salah adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dhin fa idza qada nidaa aqbala hatta idza suwiba bis salati adbara hatta idza qada tasliba aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadza lima lam yakun yadhkur hatta yazanna ar-rajulu la yadri kam shalla. Babu raf'i sawti bil nida wa qala Umar bin Abdul Aziz adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Wa bihi wa ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abi Su'ad al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يحقن بالآذان من الدماء
وبه وإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa Muhammadin abduhu wa rasuluh, wa nashhadu annaka ya Rasulullah ballaghta risalah wa addayta al-amanah wa hadaita al-ummah wa jahadta billahi haqqa jihadih. Luar biasa, Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua lewat para ulama dari baik dari sahabat maupun tabi'in, Wajazahullahu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa kitab Sahihul Bukhari adalah ashahul kutub ba'da Al-Quran. Paling otentiknya kitab setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari. Oleh karena itu para salafus saleh seringkali banyak sekali menjadikan kitab Bukhari ini sebagai kitab rujukan, baik di dalam akidah maupun di dalam syariah. Bahkan tidak hanya menjadi rujukan yang paling fundamental dan fenomenal dalam agama, mereka juga menjadikan kitab Bukhari sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan walaupun hanya dibaca dan tidak paham artinya. Kenapa demikian? Karena semua perawi-perawi yang ada di kitab Sahihul Bukhari ini adalah merupakan orang-orang yang dianggap sebagai hamil risalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa tawassul dari para salafus salih, dari para salihin, menjadikan sebagian tawassulnya itu kepada Rijalul Bukhari. Rijalul Bukhari siapa? Rijalul Bukhari itu adalah silsilah sanad yang ada di dalam kitab Bukhari. Dan membaca kitab Bukhari dilakukan di banyak tempat, termasuk di Hadramaut. Kitab Bukhari dan kitab Ihya ini dihatamkan sebagai wiridan hizib dari kelompok halaqah-halaqah. Dibaca saja. Timbul pertanyaan, kenapa Bukhari kok hanya dibaca, tidak dijelaskan? Mereka punya kebiasaan menghatamkan Bukhari dan Ihya Ulumuddin dalam 1 tahun. Biasanya digandeng dengan Ihya. Di sebagian tempat dimulai dari bulan Rajab dan dihatamkan di bulan Rajab. Demikian itu bukan karena tanpa sebab, tetapi karena mereka para ulama-ulama ahlul basirah melihat bahwa kitab Ihya dan kitab Bukhari ini adalah merupakan kitab yang penuh dengan nur, yang walaupun hanya dibaca dan disebut akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita meyakini bahwa kemuliaan risalah nabawiyah yang dikandung di dalam kitab Bukhari, kemuliaan dan kesalehan atau dalam tanda kutip kesucian orang-orang ahli sanad yang ada di dalam silsilah kitab Bukhari, maka dengan menyebut nama mereka saja akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikrus salihin tanzilur rahmat. Apalagi yang kita sebut ini adalah yang kita baca ini adalah hadis sahih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Artinya bahwa ketika ada seseorang yang membaca kitab hadis, khususnya hadis Bukhari, dia itu berarti sejatinya berada di hadapan Nabi Muhammad dan sedang mendengarkan taklim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dibaca ini adalah apa yang pernah Allah wahyukan kepada Rasul, lalu diucapkan oleh Rasul kepada sahabat-sahabatnya, wahum khairul qurun, sebaik-baiknya manusia, dari manusia terbaik kepada sebaik-baiknya manusia, datangnya ucapan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang lebih baik daripada hal-hal seperti itu. Sehingga kita tahu beberapa ulama bahkan yazjar, menegur keras kalau ada orang yang membaca hadis bukan Quran, membaca hadis atau hadir di majlis qiraatul hadis an-nabawi, dia tidak punya wudhu. Ditegur keras oleh mereka. Kenapa? Karena ini satu pertanda bahwa di dalam hatinya tidak ada ta'zim kepada Allah dan kepada Rasul. Antara hadis Nabi dan Allah itu sebetulnya saling berkaitan. Hadis itu sendiri adalah wahyu. Nabi Muhammad adalah Rasul. Allah yang memerintahkan dan mewahyukan. Ketika ada seorang yang membaca hadis Nabi, berarti dia sedang berinteraksi dengan Rasulullah SAW, dan adalah sebuah kekurangan dalam keimanan, keyakinan, ta'zim, tauqir kepada Nabi SAW jika ada seorang yang membaca hadis Nabi atau berada di hadapan Nabi dalam membaca kitab hadis, tetapi dia dalam keadaan muhdits atau punya hadas dan tidak jauh. Jauh lebih afdal dia meninggalkan majlis untuk waktu sesaat hanya karena untuk mengambil air wudu, lalu kembali lagi dalam keadaan suci. Dikatakan di sini ada beberapa pasal di sini, babus salah dan babul adzan, akhir babus salah dan awal babul adzan, di mana sebelum akhir daripada pelajaran taklim kemarin, halaqah kemarin itu disebutkan tentang bagaimana melakukan sholat berjamaah setelah hilangnya waktu. Artinya tetap disunnahkan melakukan sholat qadhaan setelah hilang, walaupun setelah perginya lewatnya waktu. Pernah terjadi kepada Sayyidina Muhammad SAW pada saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu Nabi dikhianati oleh Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini adalah orang yang memiliki hubungan perjanjian keamanan dengan Nabi. Artinya perjanjian keamanan bagaimana? Tidak saling menyerang. Kalau ada yang menyerang salah satunya, maka kelompok yang satu akan membantu. Misalnya ada yang menyerang Nabi, maka Nabi akan muslimin, orang Yahudi akan membantu umat Islam di dalam mempertahankan keamanannya. Begitu juga seandainya ada orang yang menyerang Yahudi Bani Quraidah, maka umat Islam akan membantu Yahudi Bani Quraidah untuk mempertahankan keamanannya. Perjanjian itu tertulis antara kepala suku Bani Quraidah yaitu Huyai bin Akhtab dengan Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kemudian dikhianati oleh Yahudi Bani Quraidah, dalam hal ini Huyai bin Akhtab, di mana ketika seluruh orang-orang Arab berkumpul untuk memerangi Nabi Muhammad, maka diprovokasi Bani Quraidah ini. Dikatakan, kamu ngapain lagi pakai takut atau khawatir? Ini kita 10.000 pasukan akan menyerang Nabi Muhammad yang hanya berapa? Masih nggak yakin kita akan menang? Jadi kamu jangan khawatir nanti bagaimana saya ketika seandainya kalian kalah, saya kan berarti harus berhadapan dengan kaum muslimin karena dianggap sebagai pengkhianat dan harus menjalani konsekuensi yang berat. Kata mereka, gak usah khawatir, Muhammad pasti hancur. Lihat pasukan kami. Akhirnya mereka berkhianat dan bergabung dengan
dengan orang-orang kafir. Terjadilah pengepungan terhadap Madinah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Madinah dikepung sampai 40 hari oleh orang-orang kafir, sehingga tidak ada celah dan kemungkinan kecuali kelompok yang sedikit dari kaum muslimin ini harus keluar dari Madinah dan berperang dengan mereka. Mereka untuk masuk langsung ke Madinah tidak bisa karena Nabi SAW membuat parit, itu yang dinamakan dengan Khandaq. Makanya perang ini dinamakan perang Khandaq. Di dalam sebutan sejarah lain, perang ini dikatakan dengan perang Ahzab. Apa perang Ahzab? Perang kumpulan kelompok-kelompok kafir dengan umat Islam. Banyak kejadian yang terjadi ketika penggalian parit yang diinisiasi oleh seorang yang bukan Arab, tetapi dia bahkan dikatakan oleh Nabi, orang ini keluarga saya, Ahlul Bait. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Belum pernah di dalam strategi peperangan di Arab itu membuat parit, belum pernah. Tetapi karena Salman itu dari Persia, dia punya pengalaman peperangan di sana, maka dia mengusulkan kepada Nabi untuk membuat parit. Lalu disitulah terjadi beberapa mukjizat Nabi pada saat penggalian. Di antaranya apa? Makanan satu panci kecil dengan berkah mukjizat tangannya Rasulullah itu bisa dimakan oleh sekelompok orang besar. Dan satu orang datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, melihat Nabi capek, Nabi berkeringat, Nabi kerja bareng dengan para sahabat, memecahkan batu, menggali parit. Dia bilang, ya Rasul, nanti makannya di rumah saya. Tapi jangan bilang-bilang orang, karena saya hanya menyiapkan buat Anda saja. Baik. Nah, Rasulullah kemudian menyuruh Bilal umumkan ke orang-orang kita sebentar lagi diundang oleh fulan. Bingung. Saya pun nyiapin buat Nabi saya, ya undangkan seluruh kaum muslimin. Akhirnya Nabi bilang, sampaikan ke tuan rumah, jangan dibuka pancinya sampai saya datang. Lalu ketika Nabi datang, Nabi bilang, bawa sini pancinya. Dia bertaruh di hadapan Nabi, lalu Nabi sendiri yang menyendok, membagikan makanan yang satu panci itu untuk sekian banyak manusia, dan itu masih lebih cukup dimakan oleh keluarga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian riwayat juga ada yang mengatakan 2 kali air keluar dari telunjuk Nabi Muhammad SAW, dan itu afdhalul miyah, paling afdolnya air di muka bumi ini lebih afdol daripada air Zam-Zam. Paling afdolnya air itu adalah pertama adalah air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mereka kehausan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan. Demikianlah hubungan antara para sahabat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya etikatnya luar biasa, keyakinannya luar biasa. Maka itu kalau kita ibarat jauh ini ya, ibarat Nabi dan sahabatnya ini mungkin seperti ibarat para habaib dengan para kiai. Ketika dua hal ini saling bersinergi, Islam tidak akan pernah digalakkan. Tetapi begitu dua hal ini dipisahkan, maka Islam akan menjadi sababiyah lemahnya Islam. Sehingga musuh-musuh Islam itu akan selalu mencari cara bagaimana Nabi tidak disukai oleh sahabat. Bagaimana antara sahabat, antara satu dengan yang lain, antara Aus dengan Khazraj, misalnya antara Muhajirin dengan Ansor harus berantem. Dan yang begini ini kerjaannya munafik dari zaman dulu. Dari zaman Nabi itu kerjaannya orang-orang munafik itu ingin memisahkan dan memecahkan kekuatan dan persatuan umat Islam. Memang ada kesalahan-kesalahan ada, tetapi seharusnya umat Islam, maka itu saya sarankan selalulah kita ini mengulang-ulang dan mengkaji sejarah Rasulullah SAW. Karena 23 tahun sejarah Rasulullah, kalau hanya mau mengambil dari risalah 40 sampai 63, itu sudah cukup menjadi jaminan bagi kita
dengan jaminan yang paten, sebagaimana siapa yang menjamin? Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini sudah sesuatu yang final dari Nabi Muhammad, jaminan dari Allah. Tetapi lanjutan ayatnya, liman kana yarjullaha, bagi orang-orang ini Nabi Muhammad akan betul-betul menjadi final sebagai uswatun hasanah bagi kelompok kaum muslimin yang berharap Allah, bukan berharap harta. Liman kana yarjullaha, berharap keridhaan Allah, berharap rahmatnya Allah, berharap ampunan Allah, wal yawmal akhir, dan dia punya keyakinan dengan disertai harapan dia hari kiamat. Saya pengen selamat, saya pengen hisaban yasira, saya pengen masuk surga dari hisab, saya kepengen dekat dengan Nabi, saya kepengen menjadi ala sururil mutaqabilin, saya kepengen masuk ke dalam surga. Kalau tidak punya keyakinan, keinginan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, inayah dari Allah, maka dia tidak akan punya keinginan dan harapan di akhirat. Dan dampak daripada dua hal ini, ada dua dampaknya. Dari orang yang tidak terlalu mementingkan Allah, tidak punya harapan terhadap akhirat, apa? Dzakara Allah katsira. Dia tidak akan menyebut berzikir kepada Allah dengan banyak. Dia akan lebih banyak menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Dan ketika ini menjadi tanda utamanya, maka tanda yang ikut berikutnya adalah tidak, kalau sudah Allah diabaikan, apalagi Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi uswatun hasanahnya dia. Dan apa artinya seorang muslim mukmin tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah? Apa artinya? Apa mafhumnya? Mafhumnya adalah dia minimal tidak punya mahabbah kepada Nabi, kalaupun kita tidak katakan dia syak hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal yang seperti ini, banyak orang mengatakan, yang bertanya kepada saya, nah, Habib harap disikapi, katanya Habib ini nasabnya palsu. Banyak beberapa para kiai, khususnya para muhibbin, bertanya kepada saya, Habib ini kalau bisa disikapi, Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang, kan sudah ada yang menjawab, ada fulan yang menjawab, ada habaib yang menjawab, ada kiai dari Madura, ada, bahkan terakhir kemarin ketua PBNU jazakallahu khair jawab, lalu akhirnya ada Gus Miftah, kiai apa, dai gaul yang Surabaya Jawa Timur, itu sampai mengatakan seperti itu. Saya bilang, buat apa saya jawabnya? Kalau saya harus menjawab begini, kalau ada orang yang tidur, saya bangunin. Orang tidur, saya bangunin. Kenapa? Manfaat. Tapi kalau ada orang yang pura-pura tidur, ngapain dibangunin? Disiram sampai 10 ember pun tidak akan bangun, namanya pura-pura tidur. Dan siapa orang yang ahlul ilmi dan ahlul basirah yang tidak tahu hikmah? Ada. Bahkan saya sampai ngomong kepada salah satu kiai kemarin waktu saya ada di Banten dan di Garut, ketika beliau mengatakan, Habib tolong segera disikapi. Saya bilang, saya banyak kerjaan dan saya tidak butuh pengakuan. Kami sudah meyakini dengan lembaga dan seterusnya. Kalau seandainya saya harus menjawab, paling saya berlogika saja. Logikanya begini. Saya kenal orang-orang sepuh. Saya kenal orang-orang sepuh, kiai-kiai sepuh yang Masya Allah. Terakhir Mbah Umar ya. Mbah Umar dari Mbah Umar dari Pacitan.
Mahya Iwan dari Pacitan. Konon katanya beliau kira-kira 1 bulan sebelum wafat saya silaturahmi kepada beliau. Masya Allah mukanya terang luar biasa, kemudian terlihat wajah-wajah husnul khatimah di wajahnya. Saya waktu silaturahmi beliau sudah di kasur, saya duduk di bawah, beliau sudah ada di kasur gitu. Beliau maksa saya untuk naik duduk di kursi. Saya bilang enggak, saya lebih nyaman di sini Mbak, biarkan saya duduk di sini. Enggak, Habib enggak. Nah karena memaksa terus saya jadi gak enak, takut mengganggu beliau itu, akhirnya saya duduk di kasur dan duduk di kursi. Maka duduk di sebelahnya beliau di arah kaki sambil saya dibimbing kakinya tadi. Seperti Mbah Yai Umar atau yang lebih muda Mbah Maimun, orang yang kita kenal betul-betul orang soleh, orang muflis, orang amin bi'ilmi, orang punya sanad yang luar biasa, punya tawa, punya hubungan dengan ulama-ulama sepuh, punya kaitan dan sebagainya. Saya katakan, pernah nggak jenengan mendengarkan ulama-ulama sepuh walaupun satu kata meragukan nasab habaib? Pernah? Coba saya kepengen tahu gitu. Barangkali ada informasi siapa, misalnya Mbak Ehsan Jampos atau Mbah Yai Jazuli atau Mbah Abdul Karim Lirboyo atau Mbah Muka itu siapa yang sepuh ya? Pernah nggak ada yang mengatakan ini habaibnya nasabnya diragukan? Pernah nggak? Ya beliau mengatakan, karena orang yang saya ajak bicara orang sepuh juga sekitar 70 sekian. Dia bilang saya nggak pernah. Ya, sudah, kalau nggak pernah. Yang kedua, apakah mereka itu orang yang takdim kepada habaib atau tidak? Dia luar biasa. Bahkan kalau saya selamat sama Mbah Maimun itu, pengennya nggak selamat dia bertemu dengan Mbah Maimun. Kenapa? Karena setiap selamat itu selalu maksa untuk mencium tangan. Saya ini siapa? Muda. Dan beliau luar biasa. Saya selamat sama Mbah Yai Umar juga seperti itu. Ditarik tangan saya dipaksa. Dia bilang jangan gitu. Sampai beliau mengatakan begini, saya tidak mau cium tangan jenengan gitu. Saya mau cium tangannya Rasulullah. Gak paham maksudnya apa gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Nah kalau sudah orang-orang sepuh seperti itu, ulama-ulama sepuh seperti itu, apa yang kita bingung? Orang berpendapat silahkan saja berpendapat, tetapi tidak harus menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, apalagi sampai menjadi perpecahan di antara ahlul ilmi. Ini yang dirugikan bukan habaib, tapi Nabi Muhammad SAW. Yang akan bersedih Nabi Muhammad SAW. Coba masing-masing insaf gitu ya, masing-masing insaf mungkin akan diucapkan apa tujuannya, apa manfaatnya dan sebagainya. Adalah benar, saya akui tidak semua habaib itu benar. Habaib itu kan manusia, tidak ada jaminan ismah. Tetapi bukan hanya habaib sebetulnya nggak benar. Kiai pun juga ada yang nggak benar. Ada yang sekarang sedang ditahanan karena dihukum 8 tahun sebab berbuat asusila kepada 11 santrinya. Itu bukan habaib. Tetapi apakah kemudian kita bilang kiai jelek semua atau habaib? Tidak juga. Artinya Rasul SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lalu saya katakan, kalau seandainya para masyayikh, para sepuh, para ulama, saya tidak bicara di luar ahli sunnah wal jamaah atau nahdlatul ulama ya. Kita di ahli sunnah nahdlatul ulama. Kalau seandainya beliau itu meyakini bukan tanpa sebab, beliau takdim bukan tanpa sebab, beliau taukir bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Yang jelas ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa, tetapi ada satu hal yang mungkin sekarang ini kita jarang mendapatkan. Mereka adalah ahlul basirah. Mereka memandang sesuatu dengan firasah. Dan Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Tapi kan tidak ilmiah. Betul, tidak ilmiah menurut Anda. Tetapi apakah keilmiahan ini harus seperti itu? Lalu saya membuang para masyayikh kita yang dulu dengan hanya sekedar alasan ilmiah atau ilmiah.
buat pribadi saya, ya saya tidak akan peduli dengan apa yang namanya ilmiah selama saya masih punya pegangan para masyayikh, para ahlul ilm, ahlul wara, ahlul taqwa, ahlul wilayah, ahlul khasyah, ahlul sujud. Itu cukup buat saya melebihi dari apa yang namanya ilmiah dan seterusnya. Mereka adalah ahlul basirah. Sampai seperti Mbah Yai Umar Pacitan itu sampai mengatakan, saya kan tarik tangan saya. Saya muda harus dicium pada saat itu. Harus dicium oleh orang yang sudah lebih dulu sujud pada Allah. Lebih dulu kenal Allah. Lebih dulu mengetahui ilmunya Allah. Lebih dulu kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Sepuh ilmunya, perjuangannya sudah jelas-jelas nyata. Apakah kemudian saya pantas tangan saya dicium oleh beliau, saya tarik, tapi beliau tetap memegang sampai tinggal 2 jari kalau nggak salah. Dipegang, beliau lagi dalam keadaan sepuh tua. Saya takut mengganggu begitu. Akhirnya saya bilang jangan Yai, ngapunten jangan Yai, jangan. Mana beliau mengatakan saya tidak mau mencium tangan ente ya, saya akan mencium tangan Rasul. Saya Rasulullah bukan. Tapi kenapa Pak Yai Umar mengatakan seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu bukan omong kosong yang keluar dari mulutnya, tetapi itu adalah pembicaraan yang dia lihat lewat basirah dan kesucian hatinya. Sebagaimana juga Mbah Yai Zubair. Pada saat saya silaturahmi beliau memaksa. Saya sampai tidak enak gitu. Hati saya nggak enak, sudah sesepuh itu, sealim itu, sesoleh itu, nah saya siapa? Saya dibanding dengan Mbah Yai Umar, Muhammad itu mungkin tidak ada secuil ilmu bahkan ibadahnya. Tapi mereka mengatakan dengan nada yang sama, saya ingin menggembirakan hati Rasulullah SAW. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Artinya, kesimpulannya bahwa kenapa ulama-ulama dulu tidak ada yang meragukan? Padahal mereka ahli Rasulullah, ilmunya luar biasa, pengetahuan terhadap sejarahnya luar biasa. Kenapa? Yang saya periksa, mereka ahli basirah, ahli firasah, ahli nur, dan itu pegangan kita semuanya dalam masalah-masalah yang membingungkan seperti sekarang ini. Kan banyak orang bingung sekarang ini. Gimana sih sebetulnya? Benar nggak sih kan itu? Saya pribadi tidak terlalu membingungkan masalah itu. Ya, saya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan saya, menjadi tugas saya, dan antum juga seperti itu. Kalau antum mau dengarkan arahan dan nasihat, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu man huwa ahda ilaihi sabila. Hadza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika pada perang Khandaq beliau menunjukkan mukjizat-mukjizat yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan oleh Allah. Diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan kafir. Bagaimana cara Allah memenangkan Nabi Muhammad? Allah mengirimkan angin dan udara yang sangat dingin, sehingga mereka tidak bisa bertahan lagi di kemah-kemah mengepung Madinah. Dan pada saat itu ada kejadian, banyak cerita hikmah luar biasa ini. Bagaimana ketika Amr bin Abdul Wud, seorang pendekar dari bangsa dari Arab Jahiliyah, itu menantang Rasulullah dengan mengatakan, Muhammad, mana lelaki di antara kamu ada enggak? Kalau ada, hadapi saya. Sahabat semuanya tahu siapa Amr bin Abdul Wud. Dia pendekar yang kalau memukul tidak pernah meleset. Kalau dipukul selalu meleset. Tiba-tiba di tengah diam heningnya para sahabat, Nabi SAW menemukan satu tangan yang diangkat. Dia bilang, saya ya Rasulullah akan menghadapi dia. Ali, dia bilang, engkau ya Ali. Siapa lagi? Ali ngacung lagi. Saya ya Rasulullah. Barangkali ada yang lainnya selain Ali. Saya ya Rasulullah. Panggil ya Rasulullah, mengikat kepalanya,
dikasih pedangnya, dan Rasulullah mengatakan lawan. Sebelum pertempuran datang Sayyidina Ali yang masih umur belasan tahun itu, yang masih muda itu, dia bilang, Ali, anaknya Abu Thalib? Dia bilang, iya. Pulang. Saya kenal bapak. Kamu anak kemarin sore. Kamu masih bocah, pulang. Sebaiknya kamu pulang. Coba, nggak ada lain dia Muhammad. Dia bilang, wahai Amr bin Abdul Wud, Ali bin Abi Thalib, kalau sudah datang di hadapan musuh, dia pantang untuk mundur. Dan saya sudah tajamkan pedang saya ini untuk memotong lehernya. Dia bilang, pulanglah, wahai Muhammad, kasih selain Ali. Masa nggak ada lagi sih yang dewasa? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, Ana alladhi saqatnikum bi Khaybar. Kalaiti ghabatin karihil matar. Saya ini dinamai oleh ibu saya macan. Pandangan saya tajam. Memandang kamu sebagai mangsa yang akan saya lumat. Kalaiti ghabatin karihil matar. Ufika bisaqi wasandara. Saya akan timbang kamu dengan pedang saya sebagaimana Sandarah menimbang. Sandarah itu di zaman jahiliyah seorang perempuan kalau dia menimbang nggak pakai timbangan, dia pegang. Kalau ini kurang sedikit, kalau ini sudah pas. Begitu timbang pas. Dia punya kelebihan. Kata Sayyidina Ali, wahai Amr, saya akan timbang kamu dengan timbangan Sandarah. Enggak, kamu terlalu kecil. Saya nanti terhina ketika melawan kamu. Namanya siapa kamu? Saya Amr bin Abdul. Karena Sayyidina Ali didekatin, ditebas itu kaki kudanya. Jatuh kudanya, turun dia. Terjadi dua. Di dalam duel itu Rasulullah cemas. Memandang duel yang luar biasa sampai orangnya tak kelihatan. Karena debu pada pasir mengepul di antara kedua orang yang sedang berduel. Lama mereka berduel, tiba-tiba terdengar takbir, Allahu Akbar. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, Ali telah mengalahkan. Lalu terdiam sampai debu itu kemudian turun lagi. Terlihat Amr sedang berdiri. Kata Amr, Ali, kenapa berhenti? Ayo maju. Sayyidina Ali tersenyum, wahai Amr, gerakkan badanmu. Melangkahlah ke sini. Dia mau melangkah, ternyata badannya terbelah dulu. Pukul Sayyidina Ali dari kepalanya sampai sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalahlah orang kafir yang mengepung Nabi, pulang mereka masing-masing. Tinggallah Bani Quraidah yang ketar-ketir. Aduh, bagaimana kami sudah berkhianat kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Sahabat bingung, ini sudah mau maghrib. Kok disuruh sholat di Bani Quraidah? Pasti sudah kehabisan waktu. Tapi Nabi sudah mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra illa fi. Akhirnya sahabat sudah. Jadi kan kasarnya harus ninggalin sholat ini karena nggak masuk waktu. Misalnya mau jalan dari sini ke Sampora, sudah jam 5:30. Itu yang belum nyampe jalan sana sudah bermaghrib. Tapi karena ini perintahnya Sayyidina Rasulullah SAW sebagai asyariul awal, maka sahabat sepakat. Jalan. Begitu jalan di perjalanan tenggelam mataharinya. Marah Rasulullah karena berkaitannya dengan sholat. Marah Rasulullah, lalu Rasulullah berdoa, la'anallahu Bani Quraidah, melaknat Rasulullah. Jadi kadang-kadang melaknat itu juga boleh. Orang yang sudah benar-benar luar biasa mengganggu Islam itu juga dilaknat oleh Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW minta kepada Allah agar matahari dinaikkan lagi. Hanya cukup untuk sholat asar dinaikkan lagi oleh Allah sebagai mukjizat.
Nabi Muhammad SAW, lalu sholat asar berjamaah. Ini sesuai dengan bab bahwa sholat berjamaah itu tetap sunnah untuk dikerjakan walaupun waktunya telah keluar. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya, dia menginap, lalu kemudian pada esoknya menemui Huyai bin Akhtab, dikepung oleh Nabi gantian, sekarang dikepung oleh Nabi. Dan Nabi kok kepung? Iya, karena sebetulnya begini ya, kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran, apapun itu wajib dikaitkan dengan Nabi atau yang memiliki korinah dari Nabi SAW. Nggak boleh Quran itu ditafsirkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, kebiasaan orang-orang yang tidak punya khauf, kurang rasa khaufnya kepada Allah, itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dengan firman, di antara firman-Nya tadi banyak itu yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru itu ada orang-orang yang tidak suka Golkar, kalau ingin menakut-nakutin agar orang tidak mencoblos Golkar, dia membawa dalil apa? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna. Golkar waktu itu dianggap jahat karena berlawanan dengan P3 ini simbol komunitas Islam gitu. Lalu Golkar ini orang nasionalis, liberal atau sebagainya gitu. Tapi apapun keadaannya tidak boleh memperdagangkan, memperjualkan ayat Allah, dalil agama demi untuk kepentingan apapun, apalagi cuma kepentingan politik. Haram hukumnya, dosa besar. Itu memperjual dengan murah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya, inna sanulqi alaika qaulan law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lalu kemudian karena kepentingan politik, kepentingan isu, kepentingan untuk menguatkan hak dan sebagainya, lalu dijual, nggak boleh seperti itu. Ini Quran terlalu mahal kalau hanya untuk dipolitisir, hanya untuk dipakai untuk astagfirullahaladzim. Dan Natal qalil summa ma'uhu jahannam. Tapi jahanam neraka ini kadang-kadang sebagian orang zaman sekarang sudah nggak dianggap lagi, dianggap dongeng. Kenapa demikian? Karena lemah imannya. Karena banyak makan uang haram mungkin. Karena tidak lagi memiliki tarbiyah dari seorang guru yang wasil dan arif billah. Karena suka mulutnya setiap hari berbicara tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk riba. Riba ini dosa besar, tapi hampir setiap orang muslim setiap hari melakukan perbuatan riba. Dalam satu hadis dikatakan, tahukah kita siapa orang yang terakhir masuk neraka? Dan yang terakhir masuk surga siapa? Nabi mengatakan, akhiru man dakhalal jannata at-taibu minal riba. Terakhir kali orang yang akan diizinkan masuk surga itu adalah orang muslim yang sudah tobat dari riba. Di dunia pernah riba lalu tobat, itu akhir orang yang masuk surga. Bagaimana dengan orang yang riba lalu mati tidak tobat? Dan kalau dia terakhir yang masuk surga, sebelum ini dia ada di mana? Astagfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Hal-hal yang seperti ini mesti disuarakan wahai para asatidz, para kiai kepada umat. Kasihan umat Nabi Muhammad SAW kalau terus dalam riba, dalam namimah, dalam fitnah beredar kehidupannya dalam hoax dan sebagainya. Kasihan mereka. Mereka tidak melihat betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW di alam barzakh. Apalagi kita yang disebut sebagai ulama, disebut sebagai ustaz, ini di pundak kita ada harapan terbesarnya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad punya harapan yang diletakkan di pundaknya setiap umatnya, tapi terbesar, terbanyak harapannya itu diletakkan di pundak kita, para ahli ilmu, para ulama yang pakai sholat, pakai gamis, pakai syal, dicium tangannya. Itu di pundaknya ada harapan besar dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang terbiasa tidak terbebani ketika hidup mengecewakan harapan Nabi Muhammad, maka jangan salahkan jika kelak dia dikecewakan juga saat butuh menghadap kepada Nabi Muhammad untuk meminta keselamatan dan syafaat. Maka kemudian setelah berhasil dibuka perang benteng Khaybar itu, bentengnya Bani Quraidah, masuklah beberapa sahabat Nabi dan ada yang menyebut ceritanya yang mau jempol itu setelah kelamaan ini benteng ini kok nggak bisa ditembus-tembus kelamaan. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lagi-lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia pegang itu gerbang yang sangat besar dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya dia jebol. Dia jebol ketika diserang dari dalam, dia bikin tameng dalam. Selesai peperangan dilempar. Itu yang mengangkatnya 40 orang. Apa Sayyidina Ali punya ilmu berajarus? Punya ilmu. Sayyidina Ali waliyun min awliyaillah. Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma taraktu bihi wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa'idha ahbabtuhu, termasuk diantaranya yaduhul ladhi yabtishu. Kalau tangannya memukul itu pakai tangannya Allah, mewakili tangannya Allah, mendapat kekuatan dari Allah. Makanya tidak heran kalau benteng yang besar dari benteng Khaybar, pintu yang besar dari benteng Khaybar, dijempol ke selatan. Setelah selesai, kemudian diangkat 40 orang. Saking berat dan besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Singkat cerita bahwa Nabi SAW kemudian lewat Sayyidina Sa'ad ditanya bagaimana hukumnya ini pengkhianat dari Bani Quraidah ini. Kata Sayyidina Sa'ad, tawan anak kecil dan wanitanya, potong leher laki-laki bebas saja. Nabi mengiyakan, kerjakan kata Nabi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Sa'ad. Nah seperti tadi, ini jangan main. Sebagian ahli sejarah mengatakan 200. Kok seperti itu sih Islam? Makanya jangan hanya dilihat dari sisi ininya. Lihat kalau seandainya mereka menang, dipotong nggak kepalanya Nabi? Dipotong. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah semuanya itu dipotong. Ditebas. Jadi apakah itu tangan, apakah itu kaki, apakah itu leher, ini tidak ternilai harganya jika dia amanah. Tapi kalau sudah berkhianat maka tidak ada harganya lagi. Sehingga Nabi SAW kemudian menyetujui untuk memotong lehernya, leher para pengkhianat itu. Kadang saya berpikir begini, kadang gitu ya, ada lintasan begini. Nabi waktu berjalan menuju ke sana melaknat. Lalu saat selesai ditaklukkan memotong leher. Kan beliau Nabi Rahmat. Beliau ini orang yang sangat santun. Beliau ini orang yang sangat memaafkan. Tapi kenapa sih Bani Quraidah kok tidak dimaafkan? Lalu kenapa sih mulut Nabi kok sesekali melaknat begitu? Kadang-kadang kita suka dengar dalam sekarang ini, ini apa ini ulama suka melaknat? Gitu. Ini ulama kenapa kok keras? Ya ulama itu keras ada tempatnya, lembut juga ada tempatnya.
Nah, saya justru mencurigai bahwa ini ada upaya-upaya untuk pembunuhan karakter ulama, agar ulama ini semuanya jadi lembek. Misalnya ada hal-hal yang pernah dibela oleh Nabi dan para sahabat, dibela oleh para ilmu. Dulu pernah marah Nabi kan pernah marah juga. Sayyidina Abu Bakar pernah marah juga. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah waktu terjadi riddah Yamamah itu, Sayyidina Umar kan mikir, ini kalau diserang bakal banyak yang murtad, wahai khalifah Rasulullah. Nanti banyak orang-orang yang menganggap kita ini bagaimana gitu. Nanti banyak yang murtad. Dia bilang, ya Umar, siapkan pasukan. Demi Allah, kalau ente tidak mau berangkat untuk memerangi mereka, Abu Bakar sendiri akan berangkat. Walaupun hanya seorang. Lihat bagaimana lembutnya Sayyidina Abu Bakar, tapi pada tempat-tempat tertentu Sayyidina Abu Bakar tidak bisa ditawar-tawar jika itu terkait dengan uswahnya Rasulullah SAW dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maka itu kita tidak boleh kemudian mengeneralisir keseluruhan. Nggak benar seperti itu. Ataupun kemudian keras semuanya kita sikat dengan keras. Jadi umat Islam ini umatan wasat. Ada saatnya kita harus lembut, dan itu terbanyak dari sifat Nabi dan sahabatnya. Ada saatnya kita harus tegas. Dipilah-pilih oleh ulama, diantaranya Al-Umdah Sayyidina Imam Al-Ghazali, dipilih-pilih dikatakan bahwa Imam Ghazali mengatakan kalau untuk santun, memaafkan, senyum, menerima, itu ketika terkait dengan pribadi. Quraisy Bahrun misalnya ditempelin oleh fulan. Ini berarti urusannya antara fulan dan Quraisy. Itu bagus. Diludahi, difitnah, saya maafkan. Diganggu, saya maafkan. Yang diganggu antara fulan dengan fulan, itu Nabi biasanya selalu memaafkan. Makanya sifat menonjolnya Nabi itu, bahkan di dalam maulid Beiba, maulid yang luar biasa paling berkah, dikatakan apa? Itu dia afu wala ma'af. Nabi kalau dirinya ingin diganggu selalu memaafkan dan tidak balas. Tapi ketika Nabi SAW agamanya Allah yang diganggu, tidak ada ampun bagi Nabi SAW. Pernah salah satu sahabat dekat, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, diminta untuk mensyafaati satu perempuan dari anaknya orang terhormat mencuri agar tidak dipotong tangannya. Kamu kan yang paling dekat dengan Nabi, coba katakan kepada Nabi, ini karena menyangkut harga diri dan sebagainya. Nyoba maju dengan Rasulullah, ini ada kejadian begini. Itu ihmar wajah, berubah wajah Nabi, merah. Terus bilang, kumpulkan orang semua di masjid. Dikumpulkan semuanya di masjid. Nabi berceramah, ihmar wajhuhu wa ala sautuh. Suaranya keras sekali, wajahnya merah, urat dari sininya keluar, urat dari sininya keluar. Nabi mengatakan intinya, ma balu aqwam. Kenapa sih masih ada orang-orang yang ketika orang-orang terhormat yang melakukan kejahatan, mereka minta kepada saya untuk dimaafkan. Sementara kalau ada orang-orang rakyat biasa yang melakukan kejahatan, mereka agamu alaihi had. Curi langsung potong. Tapi ini apa? Demi Allah, kata Rasulullah, andai anakku Fatimah yang mencuri, aku sendiri dia akan potong kaki. Dan jangan kalian lakukan ini, karena ini yang menyebabkan hancurnya diadabnya orang-orang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW ceramah kerasnya pernah, ceramah lembut sering. Nabi marah juga pernah, Nabi memaafkan, dan Nabi Muhammad perang juga pernah. Kan kita paham ya,
ada syariahnya Nabi berapa, ada ghazwahnya berapa, di perang Uhud Nabi sampai terluka, di perang Mu'tah Nabi sampai mau ditinggal, sampai Nabi berteriak di atas untanya mengatakan ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdil balik gitu. Artinya kita jangan mau dibodohi oleh pengkondisian di mana kemudian Islam itu mau ditampilkan dalam bungkus kemasan yang dimaui oleh orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Kita tetap menginginkan Islam dan agama ini, kalaupun harus dikemas sesuai dengan para nabi dan para sahabat mengemasnya seperti apa. Dan itu final sebetulnya. Dan ketika ada orang mulai mengutak-atik ini, maka sebetulnya ancaman Allah dalam Quran sudah jelas. Dan ingat bahwa kita ini tidak hidup di dunia saja. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Apalagi usia-usia kayak saya akan hidup. Ini harus siap-siap. Kalau saya ini sudah menganggap diri saya sekarang bau tanah. Sudah nggak boleh main-main lagi, nggak boleh sia-sia lagi, nggak boleh membuat agama sebagai candaan. Karena sebentar lagi kalau sebentar lagi orang akan mengatakan kalau nyebut Quraisy Baharun, almarhum Quraisy Baharun itu sebentar lagi. Dulu Al-Mukarram banyak, bahkan adik saya dulu kalau ceramah di majalah Al-Mukarram Habib Abdullah Baharun, sekarang almarhum Abdullah Baharun. Dulu kita mengatakan Al-Mukarram Al-Fadil Mbah Yai Maimun, sekarang almarhum Al-Mukarram Al-Fadil Mbah Yai Idris Lidwaya, sekarang almarhum. Semuanya kan seperti itu. Jadi jangan cuma kita ingat berusaha mati-matian untuk bagaimana hidup enak. Itu nggak salah. Tetapi pikirkan juga bagaimana kita harus berusaha mati-matian untuk mati enak. Karena mati itu hak. Mati itu adalah aqrabu qaribin yuntadhar. Mati itu sudah hatman maqdiyah. Dan mati itu tidak tahu apakah hari ini kita masih bisa hidup besok atau tidak. Kalau seandainya kita belum tobat dengan tala'ub biddin, mempermainkan agama, memperjualkan ayat-ayat Allah dan seterusnya, belum taubat dan kita merasa melakukannya, belum taubat dari riba, belum taubat dari pandangan haram di dalam handphone ini, tiba-tiba besok Allah mencabut nyawa kita, bagaimana? Inilah yang tertera di dalam, yang tersirat di dalam riwayat-riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ini juga yang dimuat di dalam kitab yang akan kita baca berikutnya, Ihya Ulumuddin. Dan ini juga yang akan menjadi pesan moral di dalam kitab Tanbihul Muqtadin. Kenapa kita tidak membaca kitab-kitab yang ini? Kitab-kitab barokah yang sudah disepakati cahayanya, nurnya, barokahnya oleh para salafus saleh. Maka kita mengikuti adat mereka dan kemudian kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amalan kita menjadi sebuah pahala dan fadilah yang akan semoga Allah kepada kita. La ilaha illallah. Saya pernah bilang dulu sama satu ulama, ketika cerita tentang sahabat Nabi begini, enak ya bisa melihat wajah Nabi, bisa minta doa sama Nabi, pengen kita hidup di zaman Nabi. Saya katakan kepada beliau, ya Allah, kepengennya saya hidup di zaman Nabi. Dibentak sama beliau, diam. Syukur kamu sama Allah sudah hidup di zaman sekarang. Kalau kamu hidup di zaman Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, iya. Lah kalau kamu hidup di zaman Nabi kemudian menjadi kayak Abu Jahal, seperti apa? Syukuri kamu hidup di zaman sekarang tidak ketemu dengan Nabi, walaupun tidak ketemu dengan Nabi, tetapi yang jelas kamu dijadikan orang mukmin. Jaga imanmu di dalam hati, jangan sampai
berubah, jangan sampai terkotori, jangan sampai terracuni. Di zaman akhir seperti ini sebaiknya jangan terlalu banyak kenal orang, saudara. Kalau mau kenal 3, 4, 5, punya teman itu 3, 4, 5. Kenal orang boleh lah, bukan kenal terlalu banyak, kenal ya, terlalu banyak teman. Dan pastikan teman-teman kita adalah teman-teman yang soleh, yang akan saling menguatkan kita untuk keselamatan di saat sakaratul maut dan di alam barzakh serta akhirat. Ya Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu paling takut dengan apa? Dengan alam barzakh sendirian. Ya kalau Raudhatun min Riyadil Jannah, kalau Hufratun min Hufadil Jannah, mau seperti apa? Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan Allahumma rzuqna al-matara hatta natub ilaik ya tawwab alaina warhamna wanzur ilaina. Bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wassalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Muhammad ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kita salat taharah wa muhimmatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tarattafa bi'ibadihi wa ta'adda lahum bin nadafah wa afada ala qulubihim tazkiyatan li syara'irihim anwaruhu wa altafah wa a'adda li dawahirihim tadhiran laha al-ma' al-makhsus bil-rifqati wal latafah. Wassalatu ala Muhammadin mustaghraqi bi nuril huda al-Qur'ani wa adnana awnafa wa ala alihi tayyibin tahirin salatan tahmina bil barakatuha yawmal makhafa wa tattasibu jumlatan bainana wa baina kulli afa. Amma ba'du, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyad din 'ala an-nadhafah wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahu sholati at-tuhur miftahu sholati at-tuhur wa qala Allah ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tuhur nisful iman wa qala Allah ta'ala ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Fatamatana daul basairi bihadhihi al-zawahir anna ahamma al-umur tadhiru sarair idh yab'adu an yakuna al-murad bi qawli sallallahu alaihi wasallam at-tuhur nisful iman imaratu zahir bit-tadhib bi ifadatil ma'i wal qa'i wa takhrib al-batin وتخريب الباطن وإبقاءه مشحونا بالأخباث والأكذاب هيهات هيهات. Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah hujjatul Islam. Saya membaca jarang atau bahkan nggak pernah ya membaca
salah satu laqabnya ulama dalam Islam yang disepakati oleh semua ulama dalam laqab Hujjatul. Kenapa dinamakan Hujjatul Islam? Karena Imam Ghazali adalah orang yang sangat sudah sempurna atau hampir sempurna penguasaannya terhadap ilmu agama. Makanya dinamakan dengan Hujjatul Islam. Sampai di dalam riwayatnya sendiri Imam Ghazali merasa heran, masa sih agama Allah yang katanya 7 lautan dibuat tinta untuk nulis hanya segini saja, seorang Ghazali bisa menguasai. Apa iya seperti ini? Kemudian setelah hatam dengan kitab-kitab dohir semuanya itu, Imam Ghazali masuk ke dalam tasawuf. Dan kitab yang fenomenal yang dikarang oleh beliau itu adalah kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca sekarang. Perhatikan kalimat pembahasan seorang ulama yang sudah selesai dengan tataran syariah zahirnya dan dia masuk ke dalam hakikat dan batinnya. Apa yang dibahas? Bukan lagi ahkamnya, tapi kitabu asrarit taharati wa muhimmatiha. Kitab risalah yang menerangkan tentang rahasia. Kenapa rahasia? Kenapa dikatakan rahasia? Karena ini memang banyak orang yang tidak. Makanya dibuka rahasia ini oleh Imam Ghazali kepada orang awam seperti kita, agar kita paham bahwa sesungguhnya bukan hanya keislaman yang bisa menyampaikan kita kepada ridha, rahmat dan surganya Allah, tapi lebih daripada itu keimanan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir yang dibaca oleh Habib Syekh tadi, apa kata Imam? إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه وتخريب الباطن وإبقاءه مشحونا بالأخبار والأقدار هيهات. Yang dinamakan dengan kesucian itu jauh tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membersihkan kotoran, najis, tangan dengan air, tapi kemudian membiarkan hati kita, batin kita, iman kita penuh dengan akhbar, kotoran yang menjijikkan, wal akdar. Jadi kita butuh untuk membersihkan tangan kita, tapi tangan kita masih mengganggu orang. Kubur untuk membersihkan mulut kita, tapi mulut kita menghibah orang, memfitnah orang. Sahabat Nabi yang baru masuk Islam mengatakan, amanah, kami beriman ya Rasulullah. Kata Allah ditegur, jangan bilang beriman itu, bilang Islam. Karena orang yang Islam itu belum tentu iman. Kalau orang mukmin pasti Islam. Apa bedanya Islam dengan iman? Lihat saja rukunnya. 5 rukun Islam kelihatan semua enggak? 6 rukun iman kelihatan semua enggak? Enggak. Artinya di dalam diri kita ini ada yang sifatnya zahir, yaitu jasad, batin, yaitu roh dan hati. Urusan yang mengatur zahir kita adalah Islam. Urusan yang mengatur batin kita adalah iman. Makanya hampir semua perkataan Nabi dan hal-hal yang spesifik dalam Quran itu tidak dikatakan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dikatakan la yuslimu ahadukum, tapi Nabi sering mengatakan la yu'minu ahadukum. Kenapa seakan-akan setelah orang bersyahadat keislaman itu tidak menjadi perhatian, maksudnya tidak menjadi perhatian yang sangat serius.
dari ucapan-ucapan Allah. Begitu orang sudah beriman kepada Allah, datang bulan Ramadan, yang ditegur kepada orang Islam, yang diingatkan kepada orang Islam bukan ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumusiyam, enggak kan? Kenapa? Mampu orang Islam mengerjakan, tahu hukumnya wajib. Setelah dia tahu, ayo imannya yang dikerjakan, yang digarap, imannya yang dipelihara. Sehingga Allah ketika berbicara kepada orang Muslim tentang puasa, yang dipanggil adalah imannya, bukan Islamnya, imannya. Nabi kalau ingin memberikan nasihat ketika orang sudah Islam, yang dipanggil oleh Nabi, yang dititik berat oleh Nabi adalah imannya. La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul seterusnya. Nah sekarang masalah iman ini jarang sekali menjadi fokus perhatian. Yang diperhatikan oleh orang-orang ini sekarang hanya dalil, mana dalilnya, mana sumbernya, sahih apa dhaif hadisnya, ini ilmiah atau bukan. Tapi keimanan, sifatnya yang bersifat keimanan nggak lagi banyak diperhatikan oleh orang zaman sekarang. Ini apa tandanya? Tandanya kemajuan secara Islami, tetapi kemunduran secara imani, dan ini berbahaya, saudara. Kalau mau dikaitkan dengan yang dohir-dohir, kurang apa Bal'am bin Ba'urah? Kalau mau hanya dikaitkan dengan yang dohir-dohir saja, dengan mengabaikan keimanan dan batin, kenapa harus ada kalimat Nabi yang mengatakan du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di depan pintu neraka jahannam. Dai dia, kalau sudah dai pasti muslim dong. Tapi kenapa kok dia ngajaknya ke neraka jahannam? Ya ini urusannya imannya gak beres. Kenapa ada seorang sekaliber yang memiliki Ismullahil A'zam? Bal'am bin Ba'urah itu sampai saking kenalnya dengan Allah dengan lewat Ismullahil A'zamnya, Nabi Musa, Nabi Rasul didoakan bingung, kena doanya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Setelah diberi dampak, Allah kabulkan sebagai istidraj doanya, mendoakan Nabi Musa. Gak kasarnya, Nabi Musa kalah, seorang Nabi dan Rasul, oleh seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Apa Allah umpamakan dia dalam Quran? Allah bilang dia seperti anjing yang selalu yalhan. Dan apa kemudian yang terjadi kepada Bal'am bin Ba'urah setelah mendoakan Nabi, Rasul, sosok yang soleh seperti Nabi Musa ini? Dia doakan dia supaya dia tibuna fil ardi arba'ina aman dan sebagainya. Dia diadab oleh Allah, ini lidahnya menjulur sampai dadanya, sampai dia mati. Tidak ada lagi manfaat ilmunya, tidak ada lagi manfaat imannya, mati dalam keadaan kafir. Lebih alim daripada Bal'am bin Ba'urah siapa? Iblis. Karena riwayat mengatakan kalau ibarat di mana? Di kabupaten, Jibril itu sekda. Bupatinya siapa? Azazil. Siapa Azazil itu? Kalau Allah ingin menyampaikan wahyunya lewat iblis, baru dikasih tahu ke Jibril. Kalau ada penyampaian yang akan disampaikan kepada Allah, iblis yang maju menyampaikan kepada Allah. Baru dijawab oleh Allah. Sampaikan kepada makhluk yang lain, jin, malaikat dan sebagainya. Kurang makrifah bagaimana seperti itu? Tetapi ada satu hal dalam hatinya yang tidak baik. Apa itu? Sombongan. Apa kesombongan itu?
Imam Ghazali mengatakan batarul haq wa ghamtun nas. Tidak menerima kebenaran, selalu merendahkan orang, selalu menghina orang, dinasihati tak mau. Karena sebab yang seperti ini ada di hatinya iblis. Lalu ketika Allah mengatakan usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Kenapa? Abah, menolak perintah Allah, istakbar, merasa sombong. Iman kepada Allah tetap ada di hatinya. Bukan terus iblis gak percaya kepada Allah. Iblis itu sangat amat percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih ma'rifat daripada iblis mungkin selain Nabi Muhammad dan para anbiya. Tapi semuanya menjadi tidak berarti karena ada satu khaslah dalam hatinya, aba wastakbara. Apa konsekuensinya al-iba wal takabbur ini? Wa kana minal kafirin. Wa kana minal, dan dia telah menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa tidak Tuhan selain Allah dalam hatinya. Kafir. Kenapa? Karena menentang Allah dan menyombongkan dirinya di hadapan Allah, kafir. Tapi kan dia percaya ada Tuhan selain Allah? Enggak. Di dalam hatinya iblis terpatri la ilaha illallah. Oleh karena itu, ingatlah satu hal penting, terutama di akhir zaman ini. Asbabul kufri wa riddati itu bukan cuma asyirku billah. Asyirku billah itu satu dari 3 bagian kekufuran dan kemurtadan. Nabi kan pernah menyampaikan, badiru bil a'mal fitanan ka kita ilailil mudrib yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi. Paginya mukmin, sorenya kafir. Apakah dia kemudian pindah agama, sholatnya pindah ke gereja, atau dia mempunyai Tuhan patung di rumahnya sebagai sekutu selain Allah? Tetap, bahkan ngajinya ngaji kitab. Iman kepada Allah tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi ahlul kalam, ulama tauhid juga sudah mengatakan dan kita sudah tahu semua. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa wasailul kufur atau asbabul kufur itu adalah i'tiqadi, keyakinan, amali, perbuatan, qauli, ucapan. Saya yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya ada orang yang yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, top dalam hatinya, tapi saya tidak yakin sholat 5 waktu itu semuanya wajib. Isya sama subuhnya itu tak wajib. Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Kenapa kafir? Karena ma'ulima minad dini bid-darurah fa ingkaruhu kufrun. Kan seperti itu. Apakah dia itu menyebutkan Allah? Tidak. Tapi hanya meyakini salat subuh, salat isya tidak wajib. Meyakini puasa Ramadan tidak wajib. Haji, ya, salat, iya. Tapi dia meyakini Ramadan tidak wajib. Nah, mengatakan Nabi Muhammad itu betul Rasulullah, tapi dia laki-laki yang gila seks. Tapi dia Rasulullah. Cuma dia orang yang gila seks, dia orang yang kufur kan? Dia mulutnya tidak mengucapkan itu, hatinya yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu ngambil Quran, ditaruh di bawah, diinjek ihanatan. Kufur kan? Makanya ini harus diajarkan kepada orang, ya ikhwan.
Jadi sementara banyak kaum muslimin menganggap yang namanya kufur itu hanya meyakini ada Tuhan selain Allah. Padahal yang begini-begini ini sangat banyak atau tidak dalam kehidupannya? Banyak. Maka itu Nabi mengatakan di akhir zaman akan banyak orang paginya mukmin, sorenya kafir. Bukan karena dia pindah agama, tetapi karena dia telah melakukan pekerjaan, mengucapkan ucapan yang sudah mengqadah kaidah yang dikatakan, yang disepakati mauli manulitin untuk Allah. Ini harus diajarkan kepada masyarakat supaya mereka selamat dan supaya mereka tahu bahwa kufur itu sangat mungkin terjadi kepada kita. Lihat bagaimana Nabi SAW selalu berdoa setiap hari meminta dijauhkan dari kekufuran. Doa fajar, Allah nas'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan laisa ba'dahu kufrun, setelahnya tidak ada kekufuran lagi. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita setiap hari ente doa sama Allah, minta keimanan dan keyakinan yang tidak ada kekafirannya setelahnya. Apa pengertiannya? Banyak sekali orang yang setelah iman kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min nasallallahu al-afwa wal afiyah. Sehingga kalau mau ikut saran saya jangan terlalu larut dengan yang namanya sosmed dan permasalahan yang seperti sekarang ini. Apalagi setiap menjelang pilpres, kita sudah berapa kali ikut pilpres. Setiap menjelang pilpres pilihan presiden, permusuhan meningkat, ghibah merajalela, ayat-ayat Allah dan agama menjadi murah, perpecahan terjadi dan semua. Ini semuanya tujuannya 2024, nggak jauh dari itu. Banyak orang yang akan berani mengeluarkan uang untuk 2024. Kalau sudah ulama saja terprovokasi, bagaimana dengan umat, dengan awam? Saya tidak mikirin bahwa akan ada Kiai A dengan Habib A berantem. Bukan itu yang saya pikirin. Yang saya pikirin sedihnya hati Rasulullah SAW melihat ada ahlul ilm yang setiap hari mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah dengan tasbihnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu antara dia dengan yang lainnya berantem. Antara dia dengan lainnya saling tidak nyapa. Antara dia dengan yang lainnya saling menjelekan dan menjatuhkan. Sedihnya Nabi Muhammad bagaimana? Saya sedih juga melihat ada Habib Fulan dengan Kiai Fulan, Ustadz Fulan dengan lalu orang-orang bodoh ikut masuk juga nimpali. Astagfirullahaladzim. Dan kadang-kadang ustadznya senang karena disupport oleh orang-orang bodoh. La haula wala quwwata illa billah. Makanya Imam Ghazali mengingatkan ini asrar rahasia. Rahasianya apa? Yang sekarang dibahas rahasianya tohar, bersuci. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalamnya kata Allah dalam Quran ada orang-orang yang suka bersuci. Bukan suka berwudu, walaupun sabab nuzulnya ayat ini ditambah berapa sahabat yang kalau dia istinja selalu memakai batu lalu memakai air. Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutahhirin. Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul Islam. Benar. Syatrul Islam atau iman? Kesucian batin ini separuhnya iman, sisanya keseriusan dan kebenaran amalan amalia Islam. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mau mempersulit kalian sebenarnya, tapi
dengan yang dianggap kesulitan di dalam mengerjakan ini, meninggalkan ini, membatasi ini, bermujahadah ini. Apa tujuannya Allah? Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah mau mensucikan kalian supaya arwah kalian nyambung dengan para salafus saleh, supaya arwah kalian, ruh dan hati kalian mutahayyi, siap sebagai wadah yang bersih untuk diberikan rahman dan asrar, supaya hati kalian menjadi tumanina, supaya kalian batinnya memiliki ladzah fil ibadah, tahu rasanya ibadah itu seperti apa, supaya hati kalian itu ada rasa takut kepada Allah, supaya hati kalian itu ada tangisan air mata karena berharap atau takut kepada Allah. Ini kan mulai langka sekarang ini. Yang ini membahas dengan penelitiannya, yang ini membahas dengan fakta hukumnya, yang ini membahas aina ahlul qulub. Kemana orang-orang kayak mbah kita, masyayikh kita dulu, kemana? Rindu kita sebetulnya. Dan jika ini kesadaran sampai di telinga, dan ini kata-kata sampai di telinga kita, ayo kita menjadi orang yang memulai. Jangan saling lempar, saya nunggu dari sana, enggak. Dalam satu ungkapan hadis, la takunu imma'ah. Jangan nunggu orang, jangan ikut-ikutan orang. Apa imma'ah itu? In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang ke sana, saya ke sana juga. Kalau orang ke barat, saya ke barat juga. La takunu imma'ah. Imma itu apa? In ahsanan nas ahsantu, wa in asa'u asa'tu. Tapi kata Nabi apa? Waqtimu anfusakum. Ayo, kalian sudah punya panutan, kalian sudah tahu baca kitab, kalian sudah punya guru, waqtimu. Kokohkan prinsip kalian. Jadilah orang Islam yang berprinsip. Jadilah orang mukmin yang berprinsip. Jangan lagi biar A, biar B. Silakan kalian. Kalian akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah masing-masing. Jangan kemudian setelah ilmu mengikuti orang yang tidak punya khauf kepada Allah. Jangan kita ahlul ilm, muridnya ulama besar, kemudian mau bertaklid, bermakmum, beriktida kepada orang yang Allah tidak berikan barokah dalam ilmu. Dan jangan juga, jangan juga jadikan agama ini sebagai perdagangan politik. Jangan. Perdagangan jabatan, jangan. Wallahi Anda akan dilaknat oleh Allah. Kalau sampai Allah menjual apa yang dipikul oleh Nabi dengan luar biasa beratnya, Anda akan diusir dari rahmat Allah. Kalau seandainya Anda dengan sengaja dan tahu, sadar mempergunakan agama Allah hanya untuk kepentingan mencari harta, kedudukan, menghasut orang, menginginkan jabatan dan seterusnya, na'udzubillahi min dzalik. Allahumma hdina fiman hadait, wa 'afina fiman 'afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima 'atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma hdina bi hudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuj'alna waliyyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kitab Tanbihul Muqtarin, kitab luar biasa. Siapa yang membaca dan punya membaca, mengamalkan kitab ini, jaminan dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qutbid Da'wah wal Irsyad, dia akan selamat. Beliau tidak meninggalkan kitab ini baik maupun pergian, apa ini kitab dibawa terus. Kenapa demikian? Karena kitab ini adalah kitab yang mengoreksi lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di dalam batin kita. Wa qala Sayyidina Al-Qutb Rabbani wal Muhaddits As-Samadani Sayyidina Maulana Al-Arif Billah Sayyidi Abdul Qadir Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhum, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum wa dhabatuhum ala qiyamil layli sayfan wa shita'an wa ru'yatahum ta'akkudahu alaihim ka'annahu fardun hatta qalu
kullu faqirin nama fil lail min ghairi ghalaba fala yaji minhu syai' fi tariq. Kita baru membaca kalimat-kalimatnya saja sudah hati ini beristighfar. Coba lihat, muwadhabatuhum min akhlaqihim, muwadhabatuhum ala qiyamil laili sayfan wa shita'an. Muwadhabah, istiqomah, tidak ditinggalkan sholat tahajud, qiyamul lail, ihyaul lail, minimal sepertiga malam terakhir, baik dalam kondisi dingin ataupun kondisi panas. Kita di Indonesia sebagian tidak tahu bagaimana dinginnya musim dingin di malam hari dan panasnya musim panas di malam hari. Kadang-kadang kami di Hadramaut itu itu buka kertas ini, saking keringnya di musim panas atau musim dingin, ini berdarah. Kalau antum lihat kitab saya banyak darahnya. Itu darah apa? Darah tangan. Kenapa? Kesentuh. Dalam keadaan kering ini kesentuh gini, pecah. Bongkar. Kadang-kadang kita buru-buru membuka. Kadang-kadang kita lihat teman-teman lagi jalan di masjid, begitu dia berdiri, tiba-tiba dari kakinya keluar darah. Saking keringnya dan saking dinginnya. Ini mereka memiliki muwadhabah dalam qiyamul lail, mau musim dingin, mau musim panas, mau khifafan, mau thiqalan, mau sibuk, mau tidak, mau ngantuk, mau tidak, mau sakit, bahkan mau sembuh atau sakit. Mereka muwadhabah qiyamul lail ka'annahu fardun. Ini warasatul anbiya. Kadang-kadang malu kita bicara warasatul anbiya. Kayak mana warasatul anbiya? Kayak apa sih warasatul anbiya itu? Warasatul anbiya itu kalaupun dia tidak menganggap bagi dirinya sholat tahajud adalah fardu, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan sholat tahajud dengan alasan apa. Bukan orang yang selalu meninggalkan sholat tahajud dengan banyak alasan. Untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi warisan, dijadikan oleh Allah kepadanya hukum tahajud adalah wajib fardu bagi Nabi SAW. Dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ay taqarruban asa ayyam ataka rabbuka maqaman. Nabi Muhammad, tahajud bagi Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau ada orang yang menguasai banyak ilmu lalu ingin melihat dirinya sebagai pewaris Nabi atau bukan, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, dia tahajud. Istiqomah apa tidak? Muwadhabah apa tidak? Asal-asalan atau tidak? Ya saya alhamdulillah tahajud apa? Waktu bangun kencing malam sekalian wudu tahajud 2 rakaat. Mau salah? Enggak. Bagus. Tapi jangan ngaku warasatul anbiya kalau begini. Kenapa tahajud yang begini bagi warasatul anbiya diistighfari, saudara? Kalau ada warasatul anbiya tahajud hanya karena kebangun kencing wudu lalu 2 rakaat habis itu tidur lagi, tidak ada istighfar, tidak ada zikir, tidak ada hukum, tidak ada muhasabah, tidak ada inna fi khalqis samawati wal ard, lalu ngaku warasatul anbiya, dia harus beristighfar. Karena dia adalah mudda'i bila bayyinah. Dia mengaku tapi tidak punya bukti. Wa kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'al.
Imam Ghazali mengatakan santri saja, santri ya tidak pantas menyandang gelar talibul ilmi. Tidak pantas. Talibul ilmi ini apa? Orang yang berjuang dalam waktu yang panjang untuk menjadi warasatul anbiya. Belum tentu dia itu menjadi mampu meraih gelar warasatul anbiya. Belum tentu. Baru perjalanan, proses. Kayak mau jadi sarjana, orang masuk kayak kelas 1 SD ini kan proses untuk menjadi sarjana. Tapi kata Imam Ghazali, tidak pantas orang mengaku santri kalau dia tidak punya bagian dalam qiyamul lail. Al-Walid rahimahullah ta'ala, saya punya abang, pernah satu hari tidak mau bicara di dalam kamar sih. Habis sholat subuh, biasanya kami bersolat baca Allah, baca adhkar, baca ini, lalu baca apa? Baca wirdul latif sampai isya. Pada waktu itu setelah salam beliau langsung masuk kamar, kunci kamar. Kami heran, bertahun-tahun ini bukan kebiasaan abang. Dan begitu saat sholat beliau nangis luar biasa. Saya nanya ke Umi ada apa-apa? Umi hanya meneteskan mata. Tambah bingung saya, ada apa ini sih sebetulnya? Sampai zuhur, abang tidak keluar, tidak ngajar, sampai asar. Tapi habis zuhur sudah dibuka kunci, Umi sudah masuk ke kamar, keluar lagi, sampai asar. Tidak makan, tidak minum, tidak kopi. Habis asar saya nanya, ada apa nih? Kata Umi, abangmu dalam keadaan demam tadi malam, datang dari perjalanan 1:30 masuk rumah, pesan ke Umi karena minum obat, pesan ke Umi bangunkan sebelum subuh saya untuk qiyamul lail. Umi kesian sama abangmu, jadi Umi tidak bangunkan abang, biarkan nanti subuh karena dia dalam keadaan sakit. Begitu azan, dengar azan subuh, lompat abah dari kasur, terduduk nangis sampai kemudian wudu, kemudian sholat, habis sholat langsung masuk lagi. Dan seperti itulah yang saya ceritakan, karena ternyata dari mulai balik sampai detik ini baru tadi malam abah meninggal sholat tahajud. Tapi subhanallah, orang seperti beliau itu tidak pernah ngaku anak warasatul anbiya. Selalu mengatakan anaknya orang kurang, astagfirullahaladzim. Bahkan tiap sholat di sujudnya, di doanya, Allahumma khtim ajalana bil husna waj'al akhirah wa nas'aluka husnul khatimah waj'al akhirah kalamina la ilaha illallah. Tiap habis sholat doa apapun pasti itu. Takut mati dalam keadaan suul khatimah. Padahal ibadahnya Masya Allah saya senang, saya bahagia, syukur sama Allah sebagai Tuhannya, dan ibadahnya seperti itu luar biasa. Tapi takutnya sama suul khatimah luar biasa. Takutnya masuk neraka luar biasa. Merasa banyak sekali, sampai kalau membaca dan sidanya ayat 2 di musim mutahir, ya Rabbi ma ma'ana amal, hampir nangis dia. Wa kasbana kullu zalal lakinnana, ya Rabbi ya Allah, saya tidak punya amal apapun. Wa kasbana kullu zalal, yang kaya kerjakan ini semuanya kayaknya sia-sia. Sebagai sebuah pemberian, persembahan kepada Engkau yang Maha Agung. Apa sholat saya ini? Apa tahajud saya? Apa Quran saya? Apa ngajar saya? Apa taklim saya? Apa ilmu saya dibanding keagungan Engkau ya Allah? Lakin lana fika amal, tapi dalam hati saya ada harapan. Engkau arhamur rahimin, Engkau tawwabur rahim, Engkau bil mu'minina. Saya melihat
seperti inilah yang pantas mengaku warasatul anbiya. Bukan orang-orang yang tidak punya amal, tidak punya istiqomah ibadah, tiba-tiba mengaku dirinya sebagai warasatul anbiya. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Allahumma ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin. اقصنا من نورك وعلمنا من علمك واكرمنا عنك واسمعنا منك وبصرنا بك واجبنا بشهودك واقفنا الطريق اليك وهونها علينا بفضلك والبسنا لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم يا الله اسمع دعاءنا بخصائص لطفك امين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رب الأولين يا أخر الآخرين ذا القوة المتين ورحمة سكين يا أرحم الراحمين. أخرج من قلوبنا يا الله كل قدر بالدنيا وكل محل بالخلق يميل بنا إلى معصيتك ويشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا أصلح لنا شأننا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقك طرفة عين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن. اللهم اختم أجلنا بالحسنى وتوفنا والبراء عنا وجل آخر كلامنا من بها أجلنا. قول لا إله إلا الله متحققين بحلالك وذبائك ولدائك ورحمنا بك يا حي وأعلمنا عنك يا مميت وقفنا عنك يا باعث إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا مغفرة ورحمة ترضى بها عنا وترضي بها قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنك أنت السميع العليم وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت ونفسي من الله محمد وكلمات ربنا تقبل منا وأكبرنا على ما فينا ومن به شيوخنا من جلنا وأخونا إلى حرسنا بالفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اختلفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وانظر ذي المحبة وغير الصحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بالرسول صلى وسلم ربي عليه بعد الحبيب وآله وصحبه عند الرشد الصوفي والحمد لله بالبدء والتناهي على قدير الله محبة الأسائل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
memperbanyak membaca la ilaha illallah dengan memperpanjang kalimat la. Kalau lagi sendiri, lagi malam, lagi sepi, la karena ada satu hadis yang lebih baik mengatakan bahwa orang yang membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan lafaz la ilaha illallah imanan wa ibadan wa ihtisaban, hatinya iman sama Allah, pejamkan matanya dengan hati yang iman kepada Allah, hati yang yakin kepada Allah, hati yang berharap dari Allah, dan mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasul akan diampuni 2000 dosa besar. 2000 dosa besar akan diampuni oleh Allah dengan mengatakan la